So Jara, background. So let me see if anybody has any questions from last time or not, and if not, then I'm going to start speaking about from here. Then anybody has any questions from last time what we talked about? Um, I'll wait a few seconds to see. If the answer is no, then we'll. Ji Khalsa Ji ki Fateh Veer ji. We'll start off with the end of Battle of Pangani. We talked about it. Hopefully, nobody has any questions on that. If you do, please unmute yourself and ask me the question. I'll try my best to answer the any question that you might have, though. पर भंगाणी दी युद्ध तो बाद भंगाणी दी लड़ाई तो बाद महाराज वापस आंदे हैं पौंटा फ्रॉम भंगाणी एंड उते दीपमाला होंदी है विचित्र नाटक विच लिखिया है कि जय गीत गाए वर्ड आए हैं उथे जय दे गीत गाए गए कीर्तन दा समागम होंदा है महाराज डिसीजन लैंदे हैं कि असी हुण पौंटा नहीं रहना वापस आनंदपुर चले जाना है And the main reason is ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾਨ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਰਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਬੈਟਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ which was not the right thing to do. Swale, he should have supported him. He stayed on the sidelines. He did not join the other side either, though, so he was not like कि दुश्मन बन गया उन्हां दा, but Maharaj understood though that he has overrun his hospitality, in Nahan, and Guruji decides कि it's time come though to leave Paonta and go back to Anandpur, क्योंकि Paonta बड़ियां यादां सन महाराज दियां जुड़ियां होईयां काफी बाणियां कृष्णा अवतार वगैरह बाणी जिहड़ी है ਉਹ ਉੱਥੇ रची गई सारी सो महाराज ने कुछ सिख जिहड़े हैं पौंटा रह गए सारे नहीं गए वापस पर मोस्ट ऑफ द सिक्स डिसाइडेड कि ਅਸੀਂ गुरु महाराज नाल वापस चले जाना है तंबू उतार दिते गए चीज़ां जिहड़ियां उतार दित्तियां गईयां तैयारी हो गई जान दी वापस ते approximately I would say कि historians have different time zones कई बारी but we believe कि December of 1688 which ਦੇ करीब वापस पौंटा ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਰਿਮੈਂਬਰ 1688 ਵਿੱਚ ਗਏ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 21 ਜਾਂ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ 1666 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ 1688 about 22 years old when he goes back and ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ before he came to Paonta things go past year or so and then things change pretty quickly let me remind you ਇੱਥੇ ਕਿ these ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ 22 ਧਾਰ ਦੇ 22 kingdoms ਸਨ total 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ these were vassals of the Mughal empire they had no they were not independent kingdom they were semi autonomous kingdoms ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਸੀ ਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਸੀ ਨਾਭਾ ਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਗਡਮ ਸਨ in the sense ਕਿ semi autonomous ਸਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ they didn't have the full ਆਪਣੀ they had their own army they had their own rules and everything but ultimately they had to follow whatever the Mughal emperor said I hope that part is clear to everybody here so obviously one thing that important thing that happened though ki Aurangzeb transferred himself from Delhi to Deccan Delhi to Deccan chala gaya aur kafi der wapas nahi aaya fir he died in Deccan also he did not come last part of his long period of his life about 20 years plus though wo wapas Delhi nahi gaya aur fir Deccan gaya te Deccan chi reh gaya fir Delhi nahi aa sakya wapas पर डर दबदबा बड़ा सी ਉਹਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਬੜੇ ਸਨ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਤੇ he found out though when he was in Deccan though ਕਿ all these many of these hilly ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ
अपना टैक्स नहीं देंदे पे मुगल गवर्नमेंट, अपना शेयर ऑफ टैक्स नहीं दे रहे मुगल गवर्नमेंट। ये खबर जदों पहुंची, जदों लाहौर पहुंची जदों खबर, ते गवर्नर उस वेले, डज एनीबडी नो दी उस वेले दे other than the sangat who attends the KCF classes regularly, but Punjab was a big province, है ना उस वेले। Punjab was not a small Punjab. Does anybody know कि main center तीन वड्डे सन हुकूमत दियां जगह, you know, किहड़ियां सन पंजाब विच? Does anybody, I want to make a more interactive session though. पंजाब दे तीन वड्डे सेंटर किहड़े सन पंजाब दे उस वेले? Does anybody, will anybody want to join and unmute themselves and take a shot at this question though? पंजाब दे तीन वड्डे center of authority किहड़े सन उस वेले? एक ते लाहौर सी जी। Lahore was a main sea because Lahore was the biggest city in Punjab, absolutely. So, and the other two, if anybody take a chance? Hanji, nahi? जी मुल्तान? Multan was one of them, yeah. So Multan da hamesha governor alag reha hai, Multan da shuru to। और distance बहुत है लाहौर तो मुल्तान दा, southern Punjab which हो रहन कारण it was easier for have a separate person there, though even though Lahore the governor was the main person, but तामी मुल्तान दी अपनी हमेशा government रही है, मुल्तान दा अपना राज। And the third person is the obvious answer, third answer, हुण नहीं रही इस शहर दी importance, but उस time बहुत शहर दी importance थी। And the third place is Sarhand. Sarhand, very good. Sarhand was the third place, and do you know why Sarhand was an important place though? Does anybody want to take a shot at that question though? Ki why was Sarhand given so much importance? Even though it is a small city, it was smaller than Ludhiana and Jalandhar. Population wise, us wale utna na hove, par importance badi si, and the reason is because major trading center si, number one, it fell on GT Road, number two, और बहुत अमीर बंदे जेड़े साहूकार बंदे सन, जेड़े ट्रेडर जेड़े सन, हिंदू ते मुसलमान दोनों, वो सरहंद रहंदे सन। So Sirhind was a very, very important center, you know. Wazir Khan was the governor there, as we all know, and Wazir Khan worked with the Mughal Empire. Mughal Empire de thalle si sara province hai wala, te ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ अपना टैक्स देना बंद कर देता है। ते 1690 ਦੇ beginning ਵਿੱਚ, within a year of him reaching there, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਸੀ at Pangani, and he took up arms against Guru Maharaj, same Bhim Chand now finds out that the governor of Lahore has issued orders against him, to be action to be taken against him। ਤੇ ਆਲਿਫ ਖਾਨ ਸੀ ਜੰਮੂ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਜੰਮੂ ਤੋਂ, to take action against all the hilly rajas who were not paying taxes। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਲੀ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿੰਗਡਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆਲਿਫ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ 1690 ਦੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਡੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੰਗਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਤਾਰੂ ਸੀ, ਉਹੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੁਣ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਕਥਨ ਆਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਥਨ ਆਏ ਹਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ कैन यू इमेजिन कि उत्थे अनंदपुर साहब पहुंच के गुरु नानक देव जी दा वास्ता देंदा उन्हां नूं। गुरु नानक दे घर दा रूल है कि जेड़ा तुहाडे घर आए, तुसी उसनूं शरण देंदे हो, तुसी उसनूं खाली हथ नहीं भेजदे, ते तुहाडे अगे फरियाद लैके आया है भीम चंद, ते फरियाद ये है कि मेरी हेल्प करो। ये जेड़े जे तुसी मेरी हेल्प, तुसी साडी हेल्प नहीं करोगे, जिस तरह तुसी बहादुरी नाल लड़े सी उत्थे इन भंगाणी, उसी तरह दा युद्ध जिहड़ा वै इत्थे भी करो तुसी, ते मेरी हेल्प करो। महाराज ये गल सुनदे हन, महाराज मामा कृपाल चंद होरी सारे इकट्ठे मिलके सलाह करते हैं कि इसनूं खाली हथ नहीं टोरना सी। बेशक ये साडे खिलाफ आया है,
ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਕੈਨ ਯੂ ਬਲੀਵ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਤਨੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਆਰਮੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਆਪ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਬੈਟਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਥ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਲਿਫ ਖਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਲੈਟ ਮੀ ਗਿਵ 2 or 3 ਨੇਮਸ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲੇਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਆਲਿਫ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਲੜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਲਿਫ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। So there is a huge army that is on the other side now. This is the famous Battle of Nadaun, N-A-D-O-U-N ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਜਾਂ U-O-N ਹੋਏਗਾ, Nadaun. Nadaun is a place in Himachal. You can look it up on Google Maps. It still exists there. Nadaun, which that is where it's right on the banks of river Bias there, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, if I'm not wrong. Somebody can look it up on Google Maps though. Nadaun ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਦੌਣ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੇਮਸ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਨਦੌਣ ਦੀ। ਤੇ ਨਦੌਣ ਦੀ ਬੈਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫ ਆਲਿਫ ਖਾਨ ਤੇ ਮੁਗਲ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਘਮਾਸਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ। ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੈਟਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਿਵਿਡਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਦੌਣ ਦੀ ਬੈਟਲ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਟਲ ਹੈ ਨਦੌਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਬੈਟਲ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਮੁਗਲ ਇੰਪਾਇਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਹੈ। ਨਦੌਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਲੜਦੇ ਹਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਨਰਲ, ਜਿਹੜੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਘਮਾਸਾਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਇਤਨੀ ਘਮਾਸਾਨ ਹੈ, ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਇੰਜ ਚਲੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲੀਆਂ। ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੋ ਕਿ ਇਹ one of the first battles ਹੈ when Maharaj is fighting the Mughal army on 1-to-1 basis ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਰਮਿਸ਼ਸ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਕਰਮਿਸ਼ ਹੈ ਨਦੌਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਨਦੌਣ ਦੀ ਬੈਟਲ 1690 ਚ ਲੜੀ ਗਈ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਮੁਗਲ ਉਸ ਬੈਟਲ ਵਿੱਚ। it is surprising to everybody though ਕਿ ਇਤਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੜੇ ਉੱਥੇ, ਇਤਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਲੜੀ ਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਤਨੇ ਲੜਨ ਚੋਂ ਇਤਨੇ ਬਹਾਦਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਨਦੌਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਬੈਟਲ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਆਲਿਫ ਖਾਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਲਿਫ ਖਾਨ ਡਾਈਡ ਇਨ ਦਾ ਬੈਟਲ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਛੋੜ ਕੇ ਨਸ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ when they got up though they could not find anybody। ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥਰਸਡੇ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘਰਾਂ ਨੇ ਨਦੌਣ ਦੀ ਬੈਟਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਬੈਟਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। I think 2 chapters ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਨਦੌਣ ਦੀ ਬੈਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, the full chapter is devoted by ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। It's a very important battle from a strategic angle। And one negative factor ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜਕ ਗਏ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਿਕਾਜ਼ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਸ਼ਕਰ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਨਦੌਣ ਦੀ ਬੈਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬੈਟਲ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਓਹ ਵੀ ਵਨ, ਯੂ ਨੋ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਟਲ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਵੀ ਵਨ ਨਾਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ 8 ਦਿਨ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਦੌਣ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ, ਇਫ ਯੂ ਐਵਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੈਟ ਏਰੀਆ ਦੋ, ਦੈਟ ਪਾਰਟ ਦੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ ਹਨ, 8 days ਰਹੇ ਹਨ ਟੋਟਲ when he was there though। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ when you visit ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਰਬਾਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਨਦੌਣ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਰਬਾਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਗੂਗਲ ਐਂਡ ਸਰਚ ਦੋ ਮੰਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਇਟ देयर। ਮੰਡੀ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਨਾਲ। ਤੇ somebody just ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ near to my home ji, that is good। I have gone through Mandi, but unfortunately मैं दर्शन नहीं किए उस जगह दे, पर अगली बारी उथों अगर गए उथों तो I would like to visit। महाराज वापस चल पैंदे हन भीमचंद नूं मिल के। भीमचंद खुश है इस वेले, पर भीमचंद जबरदस्त डरिया होया अंदरों, इतना डरिया होया है, बिलीव करो ना करो। महाराज वापस हाले आनंदपुर आए नहीं हैं, हाले माने 2-3 दिन बाद वापस मुड़दे हैं, तो बहुत वड्डा डिस्टेंस नहीं है। इफ यू लुक एट द मैप दो, नदौण तो वापस अमृतसर दा डिस्टेंस कोई, इट्स नॉट अ ह्यूज डिस्टेंस, एक दिना च ही पहुंच गए होने वापस उन्हां दी सेना ते आप। ये इतना डर जांदा है भीमचंद कि ये लाहौर दे गवर्नर नूं चिट्ठी लिखदा है कि मैनू माफ कर दिओ, मैं महाराज दी आर्मी नाल लड़िया है तुहाडे नाल। उन्होंने पता सी हुण अगली एक्शन फिर लिती जाएगी बड़ी जबरदस्त। औरंगजेब नूं खबर इस गल दी पहुंच गई सी। महाराज वापस आंदे हन ते भीमचंद इत्थे तक ऑर्डर दे दिंदा है अपने जेड़े देशवासियां नूं, अपनी पॉपुलेशन नूं, कि महाराज नूं कोई मदद ना करे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी आर्मी नूं कोई मदद ना करे रस्ते विच कोई। ते एक साखी आंदी है, राइट और रॉन्ग, जिते हिस्टोरियंस लिखते हैं कि महाराज जो वापस आंदे हैं नदौण तो आनंदपुर साहब, एक विलेज का नाम आंदा है ए तो, राइट और रॉन्ग जो तुहानू गल कर रहे हैं, जो मैं सुनिया है, जो मैं पढ़िया है, उत्थे महाराज रुकदे हैं, उत्थे असलूम की असलूम है विलेज दा, ते विलेजर जेड़े हैं महाराज नू लंगर देण तो इनकार कर दिंदे हैं, रसद देण तो इनकार कर दिंदे हैं। महाराज फिर कहते हैं ठीक है, असीं पैसे दे के रसद लवांगे, असीं मुफ्त नहीं लैनी, वी वांट टू पे फॉर ऑल दी फूड सप्लाईज, यू नो, ते साडी आर्मी जिहड़ी है भुखी ना रवे। तो पैसे दे के भी रसद देण तो इनकार कर दिंदे भीमचंद दे कहण दे उत्ते। यही भीमचंद जिहदी जिहड़ा मदद लैण वास्ते 2 महीने पहले महाराज दे पैरां ते गिड़िया सी। I just want to let you know what kind of conditions were in India though। कितना डर सी औरंगजेब दा, कितना सहम, कितने अंदर लोग सहमे हुए सन, राजे तो वड्डे ते छोटे तो वड्डे। जस्ट तुसी इमेजिन नहीं कर सकदे ओ वाला सीन जो ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, what the people were going through those days। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਧਨ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਭੀਮਚੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੀਮਚੰਦ ਹੈਜ਼ ਐਂਟਰਡ ਦੀ ਮੁਗਲ ਕੈਂਪ, ਯੂ ਨੋ, ਐਂਡ ਅਬੈਂਡਨਡ ਅਸ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। Somebody has posted, has anything changed even now? Yeah, that's up to us to decide, you know। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। I will take you back to 1675
ਇਹ 1690 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀ ਪਾਈਏ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵਣ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਲਗੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਕਾ ਜਾਣ ਵਿੱਚ, ਮਦੀਨਾ ਜਾਣ ਵਿੱਚ, ਅਜਮੇਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ X% ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਟੈਕਸ X% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਮੁਗਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, which they were not allowed to give, you know। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਹਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ 1690 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਟੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਆਫਟਰ ਨਦੌਣ ਦੀ ਬੈਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਕਰਮਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਹਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਜਨਰਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ I'm going to take a 2-second break though, and I'm going to share my screen in a few minutes and write down some timeline though, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ confusion ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ I'm going to take a small, like a literally a 5-10 second break though, to see if anybody has any questions up to this point or not। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਨਦੌਣ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬੈਟਲ ਦੀ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਕਾਫੀ ਲੋਕ, ਕਲਗੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬੈਟਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਨਦੌਣ ਦੀ ਬੈਟਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬੈਟਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, I'm going to go through that in a few minutes, but I'm going to wait and see if anybody has any questions up to this point at least. And then I'm going to draw a small timeline though to have everybody understand what's going on there. I think you'll have to be host, VG, to share screen. Oh no, okay. Jasmine, you have to remake me the host. And I think I can manage it myself. Jasmine, if you're listening, please make Yeah, I just made you host. Okay. So you're not the host anymore. So one person. How come I was able to do it yesterday in the Kirtan session? I made co-host, Sweetie ji. I think we can talk about this after class. Some certain settings when you make the link. Some settings are not there. Okay. ठीक है. Anybody has any questions though? Before I start off with anybody has any questions या कोई concern होवे ना कोई चीज समझ आई होवे तो मैं एक dates लिखना चाहता है दियोते, because this is important though, because I am building my case though to see कि ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸੱਚ, so I'm going to start writing some things though, if somebody, hopefully everybody will be able to see that. So ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1666 ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਟਨਾ, ਹਾਂਜੀ। 1666 ਵਿੱਚ ਹੈ 1673 ਦੇ ਕਰੀਬ so he was what 7 years old ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ। ਜਸਟ ਇਹ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ। ਤੇ 1675 ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ,
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 9th ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ 1675 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ। 1666 ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਟਨਾ ਦਾ ਜਨਮ, 1675 ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਫਾਰ ਸੋ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਤੇ 1685 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਡੇਟਾ। 1685 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਂਟਾ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 1688 ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। 1688 ਵਿੱਚ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਤੇ 1688 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1688 ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 1688 ਵਿੱਚ ਤੇ 1690 ਵਿੱਚ ਨਦੌਣ ਦੀ ਬੈਟਲ ਹੈ। Why did I do this though? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1666 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1690 ਤੱਕ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ and it brings emotional things in my eyes, in my heart inside though ਕਿ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਖਾਲੀ। 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਦੌਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਗਲ ਇੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਲੀ। Please try to understand. By 22-23 year old and ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਟਲ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਆਰਮੀ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸੋਲਜਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਠਾਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਗਲ ਆਰਮੀ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਦੌਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਆਰਮੀ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। I wanted to make sure everybody is on the same page with me. ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। I'm going to go a little bit further though. ਤੇ 1690 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ 91 ਵਿੱਚ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ skirmish। ਮੇਰੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਨ ਦ ਸਕਰੀਨ। ਤੇ 93 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬੈਟਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲੇ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਇਟ ਇਨ ਅ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ। 1693 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1699 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ I want to make sure that everybody is able to see my screen though. Can somebody unmute and tell me कि नजर आ रहा है सारे नु? Yes, Virji. And even though my handwriting is bad, you can still like make out what I wrote, right? So Virji 93 ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? and 1693 1693 ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬੈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। I have to go through that. 1699 ਵਿੱਚ ਨਦੌਣ ਦੀ ਬੈਟਲ ਹੈ। 91 ਵਿੱਚ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਨਾਲ skirmishes ਹਨ। ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਲੇ I have not gone through it, which I will go through it pretty soon though. ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਔਰ ਹੋਣਾ ਇੰਜ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਆਪ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਟੂ ਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹਨ, 7 ਇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹਨ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲ, ਇਹਨਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ। ਸਵਾਏ 1-2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣ ਦਿਵਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਮੈਂਟਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੈਂਥ ਗੈਦਰ ਕਰਨੀ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ what led to that day, to that famous day in March of 1699 ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਦੀ।
So this is why I want to share the screen. I just want to see where we are though. 1666 ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 99 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ 33 ਇਅਰਸ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਏਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਤੇ 1690 ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਮੁਗਲ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 to 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, any questions though so far on the timeline though? Everybody ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ। I wanted to make sure ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ I'm going to erase the whole thing now in a second if nobody has a question ji. I'm going to wait for a few seconds. Okay ji, I'm going to erase and then I'm going to stop sharing now. And okay ji, so everybody got a little better perspective of where we are with everything. So 1691 ਵਿੱਚ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਨਾਲ skirmishes ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਖਬਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਤਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਮੁਗਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ 1699 ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਲੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ, ਤੇ ਇਸ ਬੈਟਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੁਸੈਨੀ ਯੁੱਧ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਸੀ। You can look it up on Google also, ਬੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹਨ ਹੁਸੈਨੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵਿਵਿਡਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬੈਟਲ ਨੂੰ ਵਿਚਿਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ guess who was the first person to join him? You'll be shocked, you know, it was Bhim Chand, the same person who had come to Anandpur and fallen at his feet, you know, asking for mercy, and Guru Nanak da ਨਾਮ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਸੈਨੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ, ਕਿਰਪਾਲ ਕਟੋਚ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਆਇਆ ਗੁਲੇਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ, Raja Gopal. If you remember his name from the Pangani di battle, he was on the other side also. ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਵਿਚਿਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਡੋਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4,000 ਰੁਪਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਟੋਫਟ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਗਿਰ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਜੋ ਸੇਮ ਦੁਹਾਈ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਾਈ ਐਮ ਆਈ ਸੇਇੰਗ ਆਲ ਦਿਸ ਸਟਫ ਦੋ? ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਰ ਜਾਓਗੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਵਰਸ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਦਨ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਥ ਨਵਾਂ ਸਾਜਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਗਾ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਖੈਰ ਆਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਵਿਚਿਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ 1693 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬੈਟਲ ਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਉਜਾੜਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਹੁਸੈਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਂਕੀਜ਼ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰੇ ਲਗਾਏ, ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਹੁਸੈਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੇ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਰਨਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਗੁਲੇਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਕਿਰਪਾਲ ਰਾਮ, ਅਗਰੀ ਖਾਨ ਬਰਾਰ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਨਰਲ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸਿੱਖ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ, ਸੰਗਤ ਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਮਾਸਾਨ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬੈਟਲ ਦਾ। ਪਠਾਨ ਹਨ ਅੱਗੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਾਸਾਨ ਤੋਂ ਹਨ, ਔਰ ਮੁਗਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਮੁਗਲ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਬੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਪੇਜ ਡਿਵੋਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਗਲ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੁਸੈਨੀ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਹ 1693 ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬੈਟਲ, 7 ਸਾਲ ਖਾਲਸੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ 7 years ਬਿਫੋਰ, 1699 ਵਿੱਚ, ਇਹ 1693 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਆਪ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਜਦੋਂ, just imagine what would have happened in Lahore, ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਰਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਥਰੂ ਗੋਪਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਲੇਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। just imagine what would have happened in the Mughal camp ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਬਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੁਣ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ when he became emperor, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਨੇਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਸੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਉਸ ਵੇਲੇ was the governor of ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਾਬੁਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਲ, ਮੈਂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਰਿਬੈਲੀਅਸ ਸਨ, ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਡ ਸੀ ਬੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। I'm throwing a lot of facts as everybody. I'm going to take a small break again and ask any questions though. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 1693 ਵਿੱਚ 95 ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ I want you to personally go to Punjab and take the matters in your own hand. ਤੇ 1693 ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬੈਟਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋਗੇ 1693 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1699 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਰਾਤੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼, ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਵਿਆਸਪੁਰ ਸੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ look it up ਦੋ in your map ਦੋ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਰ? ਬਿਕਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੂਰ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
नहीं तो नैना देवी हिल दे उत्ते उस नगारे की आवाज जिहड़ी है आंदी सी उन्होंने भीमचंद भी डर जाता है बड़ा पहाड़ी राजे डरे हुए हैं महाराज कोलों कि this he is for real, you know, इस डरन वालियां चो नहीं है कौम है. I'm going to stop here for a second. This is almost to the fall of 1693 तक जो हुसैनी दी बैटल द एंड होया है और इस बैटल दी मैं तुहानू पहले भी कहा कि बड़ी विविड डिस्क्रिप्शन महाराज आप दिंदे हैं मैं उतनी विविड डिस्क्रिप्शन च नहीं जाना on the Sunday session. Viji, when was Vichitra written as per the timelines? Vichitra Natak di likhan di date jidi hai, we believe ki Vichitra Natak was written right before 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਚਿਤਰ ਨਾਟਕ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ. So historians believe ਕਿ this was written in Anandpur somewhere between 1693 and 1699. But ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਠੋਸ proof ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. This is what we all believe though. This is the majority opinion ਹੈ. ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ. ਹਾਂਜੀ. I'm going to stop here for a second though and have a perspective better on his life, you know. 1693 तक उन्हां दी उम्र उस वेले कितनी होएगी 1666 तो लेके 1693 तक दी. So 86 तो बाद 27 years old हैं जी. 27 years old हैं 27 साल दी उम्र है ते दो वड्डियां लड़ाइयां औरंगजेब दी आर्मी नाल लड़ चुके हैं. लड़े ही नहीं हरा चुके हैं हैं जी. हिंदुस्तान दी इतिहास विच नहीं होया पहले कदी है हां जी. ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਦੀ. ਹਾਂ skirmishes ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨਾਲ you know ਮਨੇ ਕਿ ਗੁਰਿਲਾ ਵਾਰ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੋਈਆਂ ਹਨ. ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਸ ਗਏ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਗਲ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ. We have to wait until the year 1700 when Aurangzeb directly becomes involved. ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਫਿਰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ. That is still 7 years from now ਹਾਂਜੀ. So don't lose your perspective ਨਾ ਆਪਣਾ ਖੋਣਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ. I'm going to wait for a second and see if anybody has a question. Vijay ਹਾਂਜੀ one by one ਹਾਂਜੀ one by one ਹਾਂਜੀ. मैं पूछा पहले ਹਾਂਜੀ 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 go ahead. ਸੌਰੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ. I am from Mumbai, studied in all my full graduation ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ full. I still remember Shivaji ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ on tip of my fingers. but ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ. ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ. ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਐਡ. ਇਤਨੀ ਮਤਲਬ ਬਹਾਦੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ. at the age of 23 winning a war against and again Mughals are 500 years old. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮੰਡੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ. Maharashtra which I'm telling you Shivaji da pure de pura years like 6 7 8 ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਰਾਠਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ. ਪੂਰੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ. ਗੁਰਿਲਾ ਵਾਰ ਟੈਕਟਿਕਸ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਲੜੇ ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਲੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ. I am now 57 years back I studied. I know. See that? back when I was feeling so bad when I heard. ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. Somebody else also had a question and when Didi was speaking. Please unmute yourself ਜੇ ਆਪਣਾ question ਪੁੱਛ ਲਓ. ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਇਸ ਪਾਸੇ. ਖੈਰ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ because I know there's a Bilaspur in Madhya Pradesh. Are we talking about the same? No, I'm talking about the Bilaspur in Himachal Pradesh which is
which is an hour and a half away from or 2 hours away from Anandpur, you know, right north of Anandpur, you know. ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਪ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਭੀਮਚੰਦ ਦੀ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, that's the Bilaspur I'm talking about। ਹਾਂਜੀ। Virji, geographically, this Battle of Hussaini, where exactly? It didn't happen in Anandpur, Saab. It happened. No, it happened, I think 80 or 90 kilometers north of Anandpur, near Guler di uthe hoyi hai, yeah, battle, yeah। और ए बाय द वे हुसैनी दी लड़ाई सिर्फ विचित्र नाटक च डॉक्यूमेंटेड नहीं है, सिर्फ सूर्य प्रकाश नहीं है, मुगलों दे अपने रिकॉर्ड विच रिकॉर्डेड है। और एक गल मैं शेयर करनी सी बाद में हुणे कारण है, मुगल एम्पायर दे थल्ले 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर निकलते सन। मुगल्स वर वेरी गुड इन रिकॉर्ड कीपिंग, यू नो। 2 ਜਿਹੜੇ न्यूज़पेपर उस वेले ਜਿਹੜੇ निकलते सन, ਜਿਹੜੇ बड़ा लंबा ना है ਉਹਦਾ, हरिराम गुप्ता ਦੀ ਬੁੱਕ ਜੋ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਹੈ ਨੀਅਰ ਟੂ ਮਾਈ ਹੋਮ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਲੇਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਨ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਸਪਾਈਸ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਛਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ, ਇਫ ਐਨੀਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਆਈ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਇਟ ਅਪ ਐਂਡ ਟਾਈਪ ਇਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੇਮ ਦੋ। ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, क्योंकि 2 कॉरेस्पॉन्डेंट्स उस दिन, जिस दिन महाराज ने खालसा साजिया है, उस दिन उस अखबार दे या 2 कॉरेस्पॉन्डेंट उस वे आनंदपुर साहब सन, जिन्होंने रिकॉर्ड किए सारे इवेंट, वो भी उतों मिलते हैं सानू। तो we get lot of information from there। so हुसैनी दी बैटल दी लड़ाई जिहड़ी है, जंग जिहड़ी है, डिस्क्रिप्शन उतों भी मिलती है सानू। so I तुहानू कोई फर्जी बैटल नहीं है, is what it happened, you know। so I'm going to wait another few seconds because somebody else. Viji, ਤੁਹਾਡਾ question ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। Virji, about the dating of the Bachitra Natak ji, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ the scholars have actually been able to approximate it. Is there any further work being done to, like, is there any need for further clarification within the Sikh month about the dating of the Bachitra Natak? And if it is there any work being done anywhere around? I'm not sure, Vijay, if there's any work done or not, but since Dasam Granth has become a point of contention in the last 10-20 years, though, and some people doubting even that it's not been written by Guru Maharaj. Ode thalle vi conspiracies, theories and mere hisab de naal, but I am not aware of but we all believe though that it was completed before the Khalsa Sirjana Divas, and the reason is that kyunki Vichitra Natak vich unhone is bare koi discussion nahi ki thi, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ that was ਵਿਚਿਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ probably 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੀ, ਡੇਟ ਦੱਸਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, if I may please, is about ਜਦੋਂ ਮੈਂ when we go on Sikhri site, and when I've heard a few of their scholars talk about this, they do mention that it was Guru Nanak Dev Ji's own endeavor to ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, it was not that this was, it was a continuation of the flow of that this was supposed to happen. So it did not take this kind of a form under Guru Nanak Dev. It did not. Guru Nanak Dev ji ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ intellectual freedom ਨੂੰ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, but ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ he did not have an army, he didn't have to fight, you know, he didn't pick up arms, you know, so yes, it get started from there। ਪਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ contribution ਜੋ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ,
इस गुरु वर्गी देन कोई दुनिया च इतिहास विच बहुत कहना आसान है वीर जी, सोच के देखो तुसी आनंदपुर बैठे हुए हो जेड़ा सिर्फ it's not you're sitting somewhere in a middle of a mountain in Tibet, you छुप के बैठे हुए हो किधरे, हैं जी. It's not like you are hiding from place to place, you know. You are sitting in Anandpur, which is hardly a 6-hour drive from Delhi now. Okay, it took 2 days to reach Anandpur from Delhi उन्हां दिनां विच. और तुसी बहादुरी नाल बैठे हुए हो ते तुसी शस्त्रां दी विद्या दिंदे पे हो, तुसी लोगां नू सिखा रहे हो कि घोड़े ते चढ़ना ठीक है, कलगी लगाना ठीक है, हैं जी. ਅਸੀਂ नहीं देने टैक्स तुहाडे, जो तुसी करना कर लो तुसी जाके. ਤੁਹਾਡੇ 2 ਵੱਡੇ ਜਨਰਲ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਆਲਿਫ ਖਾਨ ਵਾਸ ਅ ਫੌਜਦਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਇਨ ਜੰਮੂ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ. he was the ਜੰਮੂ ਵਾਸ ਅ ਸਬ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ. it was under ਲਾਹੌਰ ਐਂਡ ਸਰਹੰਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਆਲਿਫ ਖਾਨ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ. ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਚੋਜ਼ਨ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ. ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ, ਬਟ ਨੋ ਵੇ ਕਲੋਜ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਟੂ ਵਾਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੈਂਟ ਥਰੂ ਦਿਸ ਟਾਈਮ. ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ what he must have gone. ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 22 ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ. ਸੋ ਬਹੁਤ it's a different story. And anybody else has any questions? So up to the Hussaini, the Yudh Tak, which I'm going to now continue with my the rest of my talk. Ji. Anybody else has any question? I'm going to wait for a few more seconds. No, okay. So 1693 to baad 1699 tak some minor skirmishes happened though. Rustam Khan ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੋ, ਬਟ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ. ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, as I said before, ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਮੌਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ. ਈਅਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ, ਕਈ 1698 ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ 1697 ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਦੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਇਆ ਮੌਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ. ਪਰ ਇਹਨਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ. ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ. Actually ਨਹੀਂ, I'm going to do it after the Khalsa Sijna Divas, which is next week, not this week, I'm sorry. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ. ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੀਪਲ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ. ਚੰਡੀ ਚਰਿਤਰ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ. ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਾਮ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਸਨ ਹੋਰ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ. ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. This is right after the Battle of Hosseini ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਫੋਰਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ. 5 ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ. I want to see if somebody knows even ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ. 5 ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਪੰਜੋਂ ਦੇ ਪੰਜੋਂ ਕਿਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਓ ਤੇ ਪੰਜੋਂ ਦੇ ਪੰਜੋਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ. ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਨੇ ਕਮਲ ਜੀ ਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ. ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਸੀ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸੀ. These were the names that were given though. Somebody had a question, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਚੈਟ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. When was Vithal need to my home?
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੈਟ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਟੈਕ ਸੈਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ There's no question, Uncle Ji. ਜੀ there's no ਹਾਂ question ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਏਜ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਰੂਹ ਤੁਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸੋ देयर इज एब्सोल्युटली no comparison to compare comparison. him to another 27-year-old comparison or a actually. 9-year-old you know because ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਤਮਾ ਜੋ ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦੋ ਕੁਝਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਤਮਾ ਹੈ so I ਬਿਲਕੁਲ don't think so that's ever even to me it never makes sense when we try That's to true. compare Yeah, his age you know but still as a human being though still he came as a human form ਨਾ ਬਚਪਨ ਤੇ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ ਤੇ ਹਨ ਸੋ ਇੱਕ ਪਰ ਉਹ from this ਨਿਰਲੇਪ angle ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਰੂਹ ਨਿਰਲੇਪ ਸੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ of course absolutely I agree with you 100% ਹਾਂਜੀ एक इस चीज बारे में I wanted to say but this example of his being 23 in a human form is also an example that he was there absolutely on this earth and so that is a possibility that there could be others that are there or could be there in the future that can be of the same age and Thank have you. the same kind of so ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ Thank ਥੋੜਾ you. ਤੁਹਾਨੂੰ Thank ਮਨ you. ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ Thank you. And that is the reason I was saying that ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਰੂਪ ਸਨ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਤਨੇ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਏ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦੇ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਦ ਬਰਥ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਿ ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਕਦੀ ਮੈਂ maybe this year sometime in 2 or 3 years from 2 or 3 months from now I'd like to cover his life though probably the most important personality you know who made this thing ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੀ 1699 ਵਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਜਦੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਨਕਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਐਂਡ ਫਾਦਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਰੂਪ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਨ ਹਿਊਮਨ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 43 ਇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਏਜ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਾਵ ਭਰੇ ਗਏ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਟਲ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਨ and also ਉਹ ਵੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਸੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਬਕ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰਲੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਬਣਤਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ 200 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਟੂ ਬਿਲਡ ਦੈਟ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪੂਲ no question ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਆਈ ਐਮ 61 ਈਅਰ 올ਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਤਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ who knows you know ਮੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ who knows ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ so yeah of course absolutely Guru Nanak Dev yeah so if it's work in progress ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਘੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਹੈ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ you know ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 23 ਈਅਰ 올ਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਥੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ
continuing with my thing though, if nobody else has any questions, I'll wait though. ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ this actually may be very scientific, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜੀਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, that's very interesting because maybe at some point in our life or in the next generation's life, they may be able to do a genetic kind of search and see ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ genes ਜਿਹੜੇ ਨੇ that produce this kind of valor, this kind of soch, this kind of human being, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ time ਲੱਗਦਾ ਹੈ to develop. So I'm just a thought. I'm nothing. I have no comments on that, Vijay. I'm not knowledgeable enough on that kind of stuff. So, pata nahi. I have no idea. I no. Mere hisab naal he came for a specific purpose, as Dolly Didi pointed out. Paramatma to bheje hoye san, ਉਹਨਾਂ ਦਾ purpose ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ. So anyway, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ 2 ਵਿਦਿਆਲੇ ਵੱਡੇ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਟਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਫੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੌਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜੰਗੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਿਵਿਡ ਆਈ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਈਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਨ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਆਣਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਆਈ ਹਾਂ ਸੰਡੇ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੇ 1697-98 ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਮੁਅੱਜ਼ਮ who became ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ went into ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥੜਥੜੀ ਮਚ ਗਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਬੜਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ 13 ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਸੱਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸੱਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਕਿ ਮੌਜ਼ਮ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਟੈਕ ਉਹਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਉਲਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫ, ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ, so ਸ਼ਾਇਦ maybe he'll die in the next 5-10 years, which is exactly what happened, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੌਜ਼ਮ। ਤੇ ਹੁਣ 1698 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਦੂਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ, ਬਨਾਰਸ, ਕਲਕੱਤੇ, ਢਾਕਾ,
ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਾਬੁਲ, ਮੁਲਤਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਬੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੋ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੰਬੂ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਤਕ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਡੀਪ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਲੜਾੜੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਬੀ ਕੌਮ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕੌਮ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਦੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ 1698 ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਦਨ ਹੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬੜਾ। ਸੂਰਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ, ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ, I think was, I don't know, ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ, I don't know what his name was, I forgot the name, ਪੰਡਿਤ ਕੋਈ ਆਇਆ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੈਸ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੈਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੱਗ ਕਰਵਾਓ, ਹੋਮ ਕਰਵਾਓ, ਤਾਂ ਗੋਡੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੱਗ ਕਰਵਾਈਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਧੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਤਨਾ ਘਿਓ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਤਨਾ ਫਲਾਂ ਟਿੰਗਾਣ, ਇਹ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣ ਦਿਵਸ ਤੋਂ, ਕਈ ਲਿਖਦੇ ਹਨ 4 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਆਥਰਸ ਸੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗੋਡੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਡੈਸ ਤੇ ਆਈ ਨਾ ਕਿਧਰੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਗੋਡੈਸ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈ। ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੀਤ ਗਏ, ਗੋਡੈਸ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਗੋਡੈਸ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਡੈਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੇਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਕੱਟਦੇ ਆ ਕੱਲ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੱਲ, ਤੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਨੱਸ ਹੀ ਗਿਆ ਰਾਤੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਢਕੋਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੋ ਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਆਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਹੁਣੇ ਘਿਓ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਿਆ ਅੱਗ ਦੇ, ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਲਸ਼ੀ ਤਲਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹੀ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਰੀਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈ 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 ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੈ ਤੇਗੰਗ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਤੇਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ, ਇਹੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਭਗਉਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਲਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਸ਼ੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਸਤਰਨਾਮਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪੀਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਸਿੱਖ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਾਮ। ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਖੰਡਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਪੀਰ ਹਨ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈ, ਇਹ 3-4-5 ਮਹੀਨੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪੰਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾਲ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ 900 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪੰਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ 1698 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। 1672 ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ, 1698 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1672, what 74 years it took, 1699 ਤੋਂ ਲਵੋਗੇ ਤੇ 71 year ਦੀ ਲੜਾਈ, 71 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ next week I will address that and I will go through the ceremony though, but this is like the pre Khalsa ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤਨਾ ਕਿਥੇ ਤੰਬੂ ਲਗਵਾਏ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਲਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਜੂਲੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਚ 30 ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਮੁਹੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 2 ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਨੰਦ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਵੇਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋ ਪਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਟਿਕਵਾਇਆ, ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਆਪ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੋਨਿਆਂ ਗੁਰੂ ਚੁਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਲੈ ਗਏ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਸਟਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਗੱਲ
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਹ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ ਹੁਣ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ if everybody can please mute themselves, I'll appreciate that. ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ। I don't want to talk more about that subject. I'll rather pick it up next week though and try to describe as much detail as possible of what that happened though, but I want to build my case up to this point. Maharaj ne ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜੇ ਪ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਥ ਸਾਜ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪੰਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇਹ ਨਵੇਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਨਸਿਕਿਉਰਡ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਚਮਕੌਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਨਵੋਕ ਦੈਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੈਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਾਵਰ ਉਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਇਟ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਐਂਡ ਗੋ ਥਰੂ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ। So I'm going to stop here and see if anybody has any questions or comments or anything, or ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ I will stop here right now। ਹਾਂਜੀ, I'll wait for any questions। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, one by ਕੋਈ one। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਡਾਲੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਅ ਯੋਧਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ, ਹੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਅ ਹੀਰੋ ਹੂ ਵਾਸ ਕਰਾਊਨਡ ਐਜ਼ ਅ ਹੀਰੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 1699 ਤੱਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਬਣਿਆ, ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਖਤਰਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਦ ਪ੍ਰੀਵੇਲਿੰਗ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਫॉर ਆਫਟਰ ਦੈਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਥ ਨਾ ਸਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਗਰ ਨਵੀਂ ਕੌਮ ਨਾ ਬਣਦੀ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਕੰਮ, ਤਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਬੀ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਯੂ نو ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਰੁਕਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਤੋਂ। You're right, yeah that's so much of valor, so much of कितना इतना मतलब कहीं भी नहीं सुना इतने सालों में, it's not there in any history, nowhere it is mentioned। I mean it's disheartening, कुछ तकलीफ हो ये इस करके बोले कि you know like Shivaji history was compulsory for 3 years, 6th 7th 8th or 7th 8th 9th it was compulsory in Maharashtra। they are very particular about that, they जय महाराष्ट्र जब तक बोलो नहीं कोई काम होता नहीं वहां पे। I mean, how they have promoted that thing, you know, it's like God for them, शिवाजी। ऐसे उन्होंने उनको वैसे फिगर दिया हुआ है, चाहे वो थे नहीं बट उनको दिया ही वो जगह, और सारे गुरु है, फिर भी ऐसी लोग we were not able to project that you know the kind of image and everything। नहीं, I didn't know so much about, I've just joined these classes and I've got to know। I'm glad my children don't know, at least their children should know। So the little bit whatever I learn from the classes I tell the children, that's all। मैं उन्हें बोल दिया, उठते बैठते जरूर बोलती रहती है, चाहे उन्हें सुनना ना अपनी मर्जी, but I do my duty now, that little bit I've started।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀਦੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਮੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਮਨਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਂਝ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿੰਨੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਾਰੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣਗੀਆਂ। ਈਵਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਝਗੜਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੰਝ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਈ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰਿਤਕਾਨ ਲੋਕੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰਾ ਕੁ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ that was another lesson taught to us. Thank you ਵੀਰ ਜੀ, thank you so much. ਮੇਰੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਕਦੀ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੋਈ ਮੈਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂ نو anybody can read though from wherever they want, but ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ if we can mute themselves, I'll appreciate that. ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ everything you are serving us on a platter, ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸੇਮ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ? I think ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ। Somebody has their somebody is not muted. If everybody, I don't know who that person is, ਤੁਸੀਂ mute ਕਰ ਲਓ ਜੀ। Somebody, because I know Jasmine, can you help me or should I give you the? Okay, here you go, that's better. Yes, I'm good. किसी जगह मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा सी ते किसी जगह हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा सी। Obviously most of the country which हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा सी ते मुसलमानों की पॉपुलेशन घट सी। फिर भी राज उन्होंने किया, बट वो अंग्रेजों को देख लो। मैं बड़ी जगह बुक्स पढ़िया होया है, राइट और रॉन्ग आई डोंट नो, कहते हैं at any time during the 200-year-old British rule though, at any time during the 200 years, there were never more than 50,000 Britishers on the Indian soil. ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 50,000, ਕਈ ਵਾਰੀ 15-16,000 ਹੀ ਸਨ, 20,000 ਸਨ, 25,000 ਸਨ ਖਾਲੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ। ਡਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡੀ, ਡਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਿਲਾ ਛੋੜਦੇ ਹਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, this is 10 years from now, ਹਲੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਚੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਪੈਰਾਂ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਡੱਟੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਡੱਟੇ ਨੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਨਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ was 20 years old when I came to the US, ਕੈਲਕਟਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਹੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਪ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਨਸ ਹੈਂਡ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਨਸ ਹੈਂਡ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਨਸ ਹੈਂਡ ਟੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਇਟ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। somehow ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਸਾਡੇ। ਬਟ ਐਨੀਵੇ that's a difference, something for the other. Anybody else though ji? Anybody also want to say something or comment ye ko before I end the class ji?
otherwise I'm going वीर to जी end up- औरंगजेब के वीर जी औरंगजेब तो इतना ज्यादा खौफ क्यों सी, मतलब इतना खौफ कुछ हद तो ज्यादा नहीं, मतलब सब इस जनरेशन में शायद बिलीव करना मुश्किल लगता है I कि know. कितना डर सी उस टाइम। बहुत डर से, बड़ा he's a बहुत very डर- very strong, he was a very strong and very vicious ruler, you know, ਜੋ ਉਹ ਜੇ ਰੂਲਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਵਰਗੇ, ਸਟਾਲਿਨ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਯੂ نو ਇਹ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ? does anybody know कितने, I mean मेरी जुबान कमती है उस young अभी ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਫਰਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਯੋਧਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਾਂਗਣ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ I don't know why I felt very bad about this thing, so it's hurted me, I don't know, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਭ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਔਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਚੁਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤਨੀ animosity, ਕਿਤਨੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਨੀਵੇ ਜੀ, anybody else ਜੀ, anybody else has any? ਫੁੱਲਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼। Can you hear him? No, Uncle Ji, I can't hear him. No, ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਫੁੱਲਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਜੈਸਮੀਨ, can you help him? उन्होंने unmute ਕੀਤਾ है, but still we can't hear him. I think it's something. Yeah, I'm not sure. I can call him later and figure it out. Sure. ਹਾਂਜੀ, anybody else has any questions or comments? Otherwise ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ। Did you 5/4 ਦੇ ਨਾਮ WhatsApp group ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੋਗੇ? Yeah, ਮੈਂ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ somebody in the group had requested further resources to study Maharaj ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ। Thank you so much, Virji. No problem. Virji, can I ask you one small question also? Virji, Guru Sahib ਆਪ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪਤਾ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਤਲਬ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਟਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਅਟਲ ਰਾਏ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਯੂ نو, ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨਤਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੈਨ ਸਮਬਡੀ ਡਾਲੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਪਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ 800-900 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਗਾਣ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਰ ਕੱਢ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਲੜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਇਓ ਜਗਤ ਦੇਖਣ, ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਪਰ ਐਕਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਯੂ نو। ਸੋ ਬਟ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਬੈਟਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ, ਮੈਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਬੈਟਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਬੈਟਲ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਕੌਣ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਕੌਣ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਬੈਟਲ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 40 ਬੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਦਿਨ ਕਿੰਜ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਊ ਡਸ ਦੈਟ ਹੈਪਨ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ 100 ਬੰਦੇ ਅਗਰ 84 ਦੇ ਯੂ نو ਵਾਕਿਆਤ ਵਿੱਚ 200 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਡਰ ਕੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ। ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਚਮਕੌਰ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ, ਮੁਗਲ ਦੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਆਰਮੀ ਸੀ, ਫਰਮ ਦ ਮੁਗਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਫਰਮ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਆਰਮੀ। ਉਹ 40 ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਕਿੰਜ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ।
ਸੋ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਡਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੁਰਗਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ, ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਮ ਗਲੈਡ ਆਈ ਨੋਟਿਸ ਦੈਟ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਦੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮਨੂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ? ਜਿਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਯ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਬਾਲੀ ਤੇ ਸੁਗਰੀਵ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਰਾਮ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਜਨਕ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਸੱਚੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਦੇਵੀ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫਲਾਣ ਟਿੰਗਾਣ ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਇਰਤਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਪੋਕ 900 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਰਤਾ ਛੁੱਟੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਐਜ਼ ਇਨ ਅ ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ। I forgot to mention this point last week. ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ I will share that. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। Viji, I have a quick question. जो ग्रंथ Guru Gobind Singh Ji ने non Sikhs Hindus they translate किते हैं. Have Hindus taken advantage of that, or have you seen Hindu scholars or writers quoting him? Or yeah, when it suits them, they quote. For example, this is a true story, and I think Kamal is the one who told me about it, but I'm like 100% sure of this. ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੇ when it suited him, the Prime Minister of India quoted Guru Gobind Singh Ji ਦੀ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਕਿ even Guru Gobind Singh Ji believed in ਰਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ। ਉਹਦੇ ਕੋਟੇ ਬੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸੁਣ ਸੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ when it suits them or when it otherwise, I don't think so they do. The answer is no. Yeah. ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਨਰਵਿੰਦ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਰਵਿੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਨਰਵਿੰਦ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜਾਂ 100 ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਰਵਿੰਦ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਕਦੀ ਲਿਖੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਲਿਖੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਲਿਖੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਰਵਿੰਦ ਦੀ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 800 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਗਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਗਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਤਾਂ But ਫਿਰ like we are common people, and like we can do it now. Like I'm sure there are some Hindu scholars would appreciate bana banaya ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ translations ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, and we should try to promote it. ਪਰ ਹੁਣ ਦੀਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ it doesn't work because ਹੁਣ Braj is not common language, people don't understand that. ਬੜੇ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, so the importance of that from that angle has gone down. ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, because ਉਸ ਵੇਲੇ Braj was the main spoken language in the northern part of the country. ਪੂਰੇ ਨਾਰਦਰਨ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਟਿਕ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ Braj was very commonly and well understood language, Braj ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਨੀ। So ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ it's easier to read the Hindi ਉਹਦੀ translation ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ language translation as opposed to ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ translations, so I don't know, I think we will have a difficult time convincing, but ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ relevant ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, definitely. Thank you, Vijay, we really appreciate it. ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, and was it considered kind of autonomous or semi-autonomous by Bhim Chand at that time? I'm wondering, how did Guru Gobind Singh Sahib construct 5 forts? 5 forts were constructed inside the Anandpur Sahib. May I remind everybody here कि ये जगह Anandpur Sahib दी, the पुराना नाम, does anybody know the original name of this place before it became Anandpur? Chak Nanki. Chak Nanki. Guru Tegh Bahadur Maharaj ਦੀ mom ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹਰਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਮੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪਲੀਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਮੁਗਲ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ। this has been bought under those ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। so the answer is these forts were created within the precincts of ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। as far as being autonomous or not autonomous or something like that, ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੀਏ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਕਸ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਗੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣੀ, ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਕੈਨ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ? ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਾ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਕਨਸਟਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਈ ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੀਡ ਦਾ ਹੋਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਬਤ ਸੂਰ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਹੋ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਸਤਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 900 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਮਲ ਜੀ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਾਗੂਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, that is why that's so important। ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਸਤਰਨ ਬਿਨ ਕੇਸਨ ਦੂਨਾ ਦਿਦਾਰੇ, ਮੈਂ ਦਿਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਬਿਨ ਸ਼ਸਤਰਨ ਬਿਨ ਕੇਸਨ ਦੂਨਾ ਦਿਦਾਰੇ। ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਈਵਨ ਇਨ ਕੁਰੈਤਾ, ਈਵਨ ਇਨ ਦੀ ਪੰਜ ਕਕਾਰ। I will read it out next week. I will read out. Yeah. I will read it out to you. So. Just a quick comment. So. हाँ जी, कौन बोल रहे हैं जी? मैं who's saying? हाँ जी. It's Karanjit, but you can't hear him. अच्छा जी. Karanjit Virji, we can't hear you. Okay, ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ। Okay जी, एक मिनट. Is this better?
Is this better? It's a little better now, Hanji. Little better now. मैं basically कह रहे थे कि if someone has heard of by Gurmeet Singh Shant's video somewhere, like I mean he's done a lot of kirtan, right? And he was talking about how Guru Gobind Singh Ji had written extra rags, and extra bani and tarane and all sorts of musical measures in jawab of Aurangzeb, So that's where the kirtan element of us existed and survived through those difficult times, because Guru Sahib Ji was so bold that he had attacked Aurangzeb. Obviously, we know about Zafarnama, and then obviously he had created extra rags, extra tarane, extra musical singing, like Khor Karo, basically. Jidna Aurangzeb ne, he had banned singing, he had banned music for that time period. So I just wanted to add this, since we all are practitioners of Kirtan, so I thought this is a good thing to be shared, and I'm sure some of us might even know about it. But if you know more, anything more about Absolutely. No, I will. Definitely, he had banned music. And Aurangzeb बारे में एक और गल clarity कर दियां तानू ताकि तानू perspective हो जाए Aurangzeb दी life दे उते. जेड़ा बंदा अपने biological father दियां अखां जिंदे father दियां अखां कट सकदा है जेड़ा. जी. जेड़े dad alive हो गए. मैं तानू example देना तानू. जी. जेड़ा बंदा अपने father दियां अखां सलाखा नाल कट सकदा जड़ियां अपने डैड दियां जिसने जन्म दिता उन्होंने जेड़ा अपने पुत्र नु बहादुर शाह 8 की 9 साल जेल च रख सकता जिसनु और तसीहे दे सकता उसनु जेड़े अपने जवाई नु मार सकता है जेड़े अपनी धी नु 30 साल विआह करन दी 40 साल विआह करन दी इजाजत नहीं दे सकता तुसी सोच के देखो एक बारी तुसी जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 1 सेकंड दो एंड यू थिंक अबाउट इट कि जेड़ा अपनी फैमिली नाल जेड़े मुसलमान हैं ब्लड रिलेशंस हैं उनदे जेड़ा उन नाल उंज ट्रीट कर सकदा है वो होरां नाल की करेगा तुसी अंदाजा लगा सकदे हो इस गल दा कि किस तरह दा हाकम होना हो किस तरह दा रूलर होना है आई मीन मैं इस तो उत्ते अगे नहीं कुछ कहांगा मैंने कि अपने भरावां नूं जिस तरह बुरी तरीके नाल दारा शिको नूं जिस तरह उन्हें मारिया चलो फिर भी भरा है लेकिन फादर फिर भी फादर है वो बड़े दो बंदे अपनी लाइफ में मॉम एंड डैड आर वेरी स्पेशल बंदे होंदे हर एक दी जिंदगी विच होंदे और एंड तक रहंदे हैं उन्हां नाल प्यार उन्हां नाल सत्कार चाहे जितनी मर्जी होवे प्यार तुसी इस गल दा अंदाजा लगाओ जिस बंदे ने एहो जी गल्लां अपने जिंदा प्यो दियां अखां जिन्ने कड्डियां होवन आगरे जेल विच ओ सिखां नाल ते होरां नाल की सलूक करेगा ए मैनू कहण दी लोड़ नहीं मैनू कुछ कहण दी लोड़ नहीं अगो कुछ कहण दी बनदा भी नहीं कुछ अगों कुछ कहण दा so just think about it for a second ते एहो जी दहशत भी सी पूरा हिंदुस्तान जदों महाराज दा जन्म होया है एहो जी दहशत भी सी सारा देश जदों महाराज दा जन्म होया है और इस दहशत विच उन्होंने कढ़िया इस दहशत विचों कढ़िया उस दिन नीआं रखियां गईयां 1699 दी विसाखी विच नीआं उस दिन रख दित्तियां महाराज ने तैयार कर दिता सारा समान नीआं ते गुरु नानक देव जी ने रख दित्तियां होणियां ठीक है वो भी रखियां लेकिन ये फॉर्मलाइज जेड़ा होया है काम उस दिन दा और असी विसाखी दी सेरेमनी नु बहुत छोटा तरीके नाल गुरुद्वारे च मनांदे हां जी ओही शब्द जेड़े पढ़े भी पढ़ दिते ओ जी पंज प्यारे आए जी सीस मंगिया उन्होंने वो उठ्या ना जी पहले ये उठे ते दूसरे ये उठे फिर तीसरे ये उठे फिर कहीं गो फर्दर देन दैट जी ओ अंदर पता नहीं की होया जी बकरे झटकाए की होया व्हाटएवर दे डिड यू नो ओ छोटा करके असी जेडी वड्डी पिक्चर कदी पेंट नहीं कीती which is all our fault and the reason साडी fault है because हम खुद नहीं पता खुद ना पता होने कारण गुरुद्वारे च नहीं बोलिया जांदा anyway it's 10:44 now it's pretty late otherwise I would have left by now though so one last 5 seconds otherwise I'll stay in for a minute or two and then I'm going to end जी ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਤੇ what you said was ਕਿ what was done here and what Guru Sahib did was not to establish Raj but it was to protect and to be able to say कि every जो ਅਸੀਂ human rights ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ but
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਮਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਫਰਮ ਏ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ strength ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ. Right. But if there was no intent to actually create a Raj jithe ke Sikh and not necessarily ke matlab Khalsa Raj kare, so then ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ I'm kind of trying to make ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ. ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ. ਔਰ ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਵੀਰ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ देयर वर 2 years ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪੀਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਨਵਾਬੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਗੱਲ, ਸਾਖੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਬੜੀ, ਤੇ ਨਵਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਵਾਬੀ ਕੋਈ ਲਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਤੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਪੀਸਫੁਲ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ, 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਂਝ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ. ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੰਮ. ਹਾਂਜੀ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ. ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਸੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਇਹ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ. ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਖਾਲੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਰਾਜ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ we want to live like ਸਾਨੂੰ same rights ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਹਨ. You know, that was the biggest struggle. But it became later on, it took a shape of creating our own because we didn't have a choice. No choice was given to us, Virji. Oh, kadi history de kadi jab discuss kita oh wala, you know, if I discuss in depth the history from 1708 to lake 1772 tak jada oh kinne saal 65 year the history, it'll probably take me probably 3 years to discuss every Sunday. If I devoted 3.5 years though, every single Sunday I'll probably get covered. But oh bada vadda ek project hai, you know kar sakte hain. Main gurdware ek bari kosh kiti si karan di. I reached up to 1748 49 tak, and then I don't know what happened and we stopped again. ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸੀ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਚੁਆਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 2 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਹਾਂ ਚੁਣਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੁਆਇਸ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੁਆਇਸ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ other than to get rid of you guys. Anyway, that's the issue. Anybody else though? मैं भी थक गया हूँ. सुरेंद्र जी, ਅਸੀਂ डिस्कस ਕੀਤੀ ਸੀ history till 1761. अच्छा, I was wrong then. But third battle of Panipat तक ਅਸੀਂ डिस्कस ਕੀਤੀ ਹੈ. Yeah, so must be taken me a long time to cover. Yeah, it was long. Probably took 3 to 4 years in the class to cover that. ऐसा चीज़ा time लगता है बड़ा. ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ probably spent 5 hours on it so far. ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ. ਹਾਂਜੀ.